राधा स्वामी नाम जुगावे, सोई तरे कल कलेश सब नाश, सुख पावे सब दुख हरे। ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने, जो जाने सो पार। बहुरी न जग में जन्म, राधा स्वामी गाय करो जन्म सुफल ले। यही नाम निज नाम है, मन अपने घर ले। बैठक स्वामी अद्भुति, राधा निरख निहार। और न कोई लग सके, शोभा अगम अपार। गुप्त रूप चाह धारिया, राधा स्वामी नाम। बिना में हर नहीं पावे, जहाँ कोई विश्राम। साधु बंद की राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जिय बहु जागे। बारंबार करू पर नाम, सद्गुरु पद्म धाम शतनाम। आदि अनादि विगति अनाम, संत स्वरूप छोड़ निज धाम। आए भव जल नाव लगाए, अब से जीवन लिया चलाए। शब्द दिड़ाया सूरत बनाए, धर्म धर्म से लिया बचाए। कोटि कोटि करु वंदना, अरब खरब नंदो। राधा स्वामी मिल गए, पूरा भक्ति कसो। भक्ति सुनाए सबसे नारी, वेद कथे वन ताहि बिचारी। सत्य पुरुष चौथे पदवासा, संतन का सदा विनाशा। दो घर दर्शाया गुरुपुरे, दीन बजी जह अचर चतुरे। आगे अलग पुरुष दरबारा, देखा जाए सूरत से सारा। ईश्वर गमन कोई किनारा, संत सुरत कोई करत विहारा। कहा से दर से अटल अटारी, अद्भुत रथ स्वामी मोहन सवारी। परम गुणानी पुरुष अनामी जाय समानी। करु बंद की राधा स्वामी आगे, जिन पर तापो जियो बहु जागे। बारंबार करू पर नाम, सद्गुरु पद्मो धाम शतनाम। करु बंद की राधा स्वामी आगे, बार बार करो छोड़ कर, सविनय करो पुकार। साधु संग मोहि देवन तो, परम गुरु दातार। कृपा सिंधु समरथ पुरुष, आदि अनादि अपार। राधा स्वामी परम पितो, है तुम सदाय आधार। बार बार बर जाओ, तन मन वार चरण पार। क्या मुखले मही गाऊं, हरि करी जस कृपा करो। धन्य धन्य गुरुदेवा, दया सिंधु पुरन धरी। दीन करो तुम सेवा, अचल भक्ति मही देवा प्रभु। दीना दीना नाथ, तुमान करो अब राखो नित साथ। दीन दयाल कृपा निधि, काम क्रोध मद लोभ। सब विधि अवगुण हार में, प्रभु राखो मेरी लाज। तुम द्वारे अब मैं बड़ा, राधा स्वामी गुरु समरथ। तुम बिनु और न दूसरा, अब करो दया फरज कुशल। तुम दारे अति विलम्ब क्यों, दया करो मेरे साया। देव प्रेम विदात, दुख सुख कुछ गए नहीं। छूटे सब उत्पात, दया करो मेरे साया। देव प्रेम विदात, दुख सुख कुछ गए नहीं। छूटे सब उत्पात, बार बार कर जोड़ कर, सविनय करो पुकार। साधु संग मही देवन तो, परम गुरु दातार। साधु संग मही देवन तो, परम पिता दातार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर,
गुरुदेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं गगनं च चराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानं ज्ञानस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आवरं चन्द्रमं व्यक्तं येन कृष्णं चराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। चिद्रूपेण परिव्यक्तं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुदेकं दत्तं न गुरुदेकं तपः तत्ज्ञानकं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुराजराजस्य गुरु परम दैवतं गुरु परम नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं नन्दातीतं गगन सदृशं तत्तं स्वादिलक्ष्यम् एकं नित्यं केवलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भवातीतं चिन्तरहितं सद्गुरुं त्वां नमामि। सद्गुरुं त्वां नमामि। सद्गुरुं त्वां नमामि। সিঙ্গেল জোড়া দেবো একসঙ্গে করবো সবাই। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকো রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। ছাড়ো রে মন কপট চাতুরে বদনে বলো হরি হরি। হরি নাম পরম ব্রহ্ম জীবের মূল ধর্ম অধর্ম কুকর্ম। ছাড়ো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। ছাড়ো রে মন ভবের আশা অজপা নামে করো রে নেশা। রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লয়ে নয়ন নিয়ে সদা আসরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকো রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। ছাড়ো রে মন কপট চাতুরে বদনে বলো হরি হরি। হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল। 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 হরি নাম পরম ব্রহ্ম জীবের মূল ধর্ম অধর্ম কুকর্ম। ছাড়ো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। ছাড়ো রে মন ভবের আশা অজপা নামে করো রে নেশা। রাধা বল রাধা বল রাধা বল রাধা বল। রাধা বল রাধা বল রাধা বল রাধা বল। রাধা বল রাধা বল রাধা রাধা বল রাধা বল রাধা বল রাধা বল। রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লয়ে নয়ন নিরে সদা আসরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকো রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে।
নামের সময় হলো। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের শ্রীহস্ত লিখিত সত্যানুসরণ গ্রন্থ পাঠ করার জন্য সত্যজিৎ কর্মকারকে ডাকা হচ্ছে নবদ্বীপ থেকে। জয় গুরু দাদা। অনুতাপ পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত সত্যানুসরণ গ্রন্থ হইতে বাণী পাঠ। অনুতাপ করো, কিন্তু স্মরণ রেখো যেন পুনরায় অনুতপ্ত হতে না হয়। যখনই তোমার কুকর্মের জন্য তুমি অনুতপ্ত হবে, তখনই পরমপিতা তোমাকে ক্ষমা করবেন। আর ক্ষমা হলেই বুঝতে পারবে তোমার হৃদয়ে পবিত্র সান্ত্বনা আসছে। আর তাহলেই তুমি বিনীত, শান্ত ও আনন্দিত হবে। যে অনুতপ্ত হয়েও পুনরায় সেই প্রকার দুষ্কর্মে রত হয়, বুঝতে হবে সে সত্তরই অত্যন্ত দুর্গতিতে পতিত হবে। শুধু মুখে মুখে অনুতাপ অনুতাপই নয়, ও আরো অন্তরে অনুতাপ আমার আশার অন্তরায়। প্রকৃত অনুতাপ এলে তার সমস্ত লক্ষণই অল্প বিস্তার প্রকাশ পায়। স্বস্তি, স্বস্তি, স্বস্তি। পরবর্তীতে শাশ্বতী গ্রন্থ থেকে বাণী পাঠ করার জন্য সৈকত রায়কে ডেকে নিচ্ছি বীরপুর থেকে। জয় গুরু দাদা। জয় গুরু। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের শাশ্বতী গ্রন্থ হইতে কিছু অংশ পাঠ। ক্ষয়কেই জয় করো, আর সত্তাকে সমৃদ্ধ করে তোলো। শৌর্যে, বীর্যে, সৌন্দর্যে ত্যাগ করতে হবে তাই যা বেঁচে থাকা ও বেড়ে ওঠার অন্তরায়। বাণী সংখ্যা 220 ও 221। শান্তি, শান্তি, শান্তি। জয় গুরু। জয় গুরু।
পরবর্তীতে স্বাস্থ্য ও সদাচার সূত্র গ্রন্থ থেকে বাণী পাঠ করার জন্য 700 সাহাকে ডেকে নেওয়া হচ্ছে নবদ্বীপ থেকে। জয়গুরু। পরম প্রেমময় শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের লিখিত স্বাস্থ্য সদাচার গ্রন্থ হতে বাণীপাঠ। সুস্থ থাকার আচরণই সদাচার, তাই সদাচার পালন কর, সুস্থ থাক। পুনরায়, সুস্থ থাকবার আচরণই সদাচার, তাই সদাচার পালন কর আর সুস্থ থাক। বাণী সংখ্যা 2। স্বস্তি স্বস্তি স্বস্তি। পরবর্তীতে দানি নীতি গ্রন্থ থেকে বাণী পাঠ করার জন্য শ্রীমতী স্বরূপা ঘোষ বর্ধমান থেকে তাকে অনুরোধ করছি। জয় গুরু, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ জয়গুরু, শোনা যাচ্ছে। জীবন ধর্মে ইষ্ট। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের নারায়ণীতি গ্রন্থ হইতে কিছু অংশ পাঠ। জীবন ধর্মে ইষ্ট। ইষ্ট বা আদর্শ বা গুরু, তাহাই বা তিনি, যাহাকে লক্ষ্য করিয়া অনুসরণ করিয়া মানুষ জীবন যশ ও বৃদ্ধিতে ক্রমোন্নতি লাভ করিতে পারে। আর আসক্তি বা ভক্তি তাহাতে নিবদ্ধ থাকায় পারিপার্শ্বিক ও জগৎ তাহাতে কোনো বিক্ষেপ সৃষ্টি করিতে না পারিয়া জ্ঞানে সমৃদ্ধ করিয়া তোলে। তাই আদর্শ বা গুরুতে ঐকান্তিকতা জীবনের পক্ষে এত প্রয়োজনীয়। অতএব ধর্ম সাধনার প্রথম ও প্রধান প্রয়োজনই হচ্ছে ইষ্ট, আদর্শ বা গুরু। আর ধর্মশীলা হইতে হইলেই চাই তাহাতে ভক্তি ও তাহার অনুসরণ ও আচরণ। তাহা এমনতর চরিত্র লইয়া যাহাতে এই ভক্তি বা আসক্তি স্বামী ও পারিবারিক সবার ভিতর যেন এমনতর প্রেরণার সৃষ্টি করে, যাহাতে তারা ইহাতে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত হইয়া ওঠেন। আর এমনতর হইলেই তোমার সহধর্মনিত্য সার্থক হইবে, দেখিবে উজ্জ্বল হইবে ও উজ্জ্বল করিয়া তুলিবে। বাণী নম্বর 87। জয় গুরু। যারা বাণী পাঠ করলেন প্রত্যেকেরই পরমপিতার আতুল চরণে সুস্থ, দীর্ঘায়ু এবং মঙ্গলময় জীবন প্রার্থনা জানায়। এখন আমাদের আজকে যে অনুষ্ঠান আছে তার মধ্যে, সৎসঙ্গের মধ্যে আমরা সৌভাগ্যভাবে পেয়েছি শ্রদ্ধেয় প্রতাপ চন্দ্র দাস, চেন্নাই সৎসঙ্গ বিহারের নিহত কর্মী এবং তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত। তিনি আজকে আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন। তিনি ইষ্টপ্রসঙ্গ করবেন প্রথমেতেই। শ্রদ্ধেয় চেন্নাই থেকে আমাদের শ্রদ্ধেয় প্রতাপ দাসদা প্রতিঋত্বিক, তাকে অনুরোধ করছি ইষ্টপ্রসঙ্গ শুরু করার জন্য। परम प्रेम श्री श्री ठाकुर, परमाध्या जगत जननी श्री श्री बर्मा, परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा, परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा, पूज्यपाद बाबादार इष्ट परिवार सबार शीर्षणे आमरा कोटि कोटि प्रणाम। आज के प्रातःकालीन सत्संगेर जे परिचालक तथा श्री श्री ठाकुरेर पवित्र पंजाधारी कर्मी वृंद, सत्संग प्रेमी दादारा, मायरा, भाई बोनरा सबाइके आमार यथामान्य प्रणाम, आंतरिक जयगुरु और शुभेच्छा जानाई। एकजन दादा बोललो ठाकुरे बोला आछे उषा निशाय मंत्र साधन, चला फेराय जप, যথা সময় ইষ্ট নির্দেশ মূর্ত করাই তব। যে নিশায় লেখা আছে, নিশায় মানে রাত্রে। রাত্রে আবার কি করে ধ্যান করব? ঠাকুর তো তখন শুয়ে থাকবেন, সেসব ঠাকুরকে ডিস্টার্ব করাটা ঠিক না। ঠাকুরের জন্য আর কি আর রাত্র কার দিবা। এই দেখেন আপনার ওখানে সকাল প্রার্থনা হলো 4:42, আমাদের চেন্নাই হলো 5:46, 4:42 মানে 42, এখানে হলো 5:46, 1 ঘন্টা 4 মিনিট ডিফারেন্স। এখানে সৎসঙ্গ অ্যাটেন্ড করে আমি মন্দিরে যাব প্রার্থনা করতে। যদি আমি আমেরিকার সময় ধরি
अराउंड 12 घंटा 14 घंटा डिफरेंस। प्रति मुहूर्ते लोक মানে প্রতি সময় ওরা প্রার্থনাই করছে। ঠাকুর তো সবসময় জাগ্রত, তিনি যদি চোখ বন্ধ করেন সারা বিশ্ব প্রলয় হয়ে যাবে। শ্রী শ্রী ঠাকুরের কথা ছাড়েন, সেই রকম তিনি ছিলেন পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বরদা, এখন আছেন পরম পূজ্য আচার্য শ্রী শ্রী দাদা, তারা চিরতন্দ্র পরমহত। আমাদের আমরা কি করে মানে সুস্থ থাকবো, স্বাস্থ্য থাকবো সে কথা চিন্তা করেন। আমি এটা শ্রীকৃষ্ণ সিরিয়াল দেখেছিলাম, আপনারা তা সবাই পবিত্র স্থান প্রভু শ্রী চৈতন্যদেব নদিয়া ধামের লোক তো প্রায় বিভিন্ন রকম দেখেছেন, পড়াশোনা করেছেন গ্রন্থ আদি। প্রভু শ্রীকৃষ্ণ যখন বসছেন আর রুক্মিণী এসে জিজ্ঞেস করছেন, ইয়ে বলরাম এসে জিজ্ঞেসেন কি করছেন, কাকে ধ্যান করছেন, আর কাকে ধ্যান করব, আমি সবসময় আমার ভক্তরই ধ্যান করি। তখন সুদাম কথা দিয়ে বললেন, আমরা যেরকম ঠাকুরকে চিন্তন করি, ঠাকুর মধ্যে বিশ্বের ভক্তদের আমাদের কথা চিন্তা করেন। তিনি সব সময় আমাদেরকে আশীর্বাদ দিতে থাকে, কিন্তু আমরা তার আশীর্বাদ নেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকি না। একজন দাদা, ওর নাম হয়েছে হীরালাল চক্রবর্তী, আপনারা সবাই জানেন। ঠাকুর কি করে লোককে ঠিক করার জন্য, সুস্থ করার জন্য, ভালো রাখার জন্য তিনি বিভিন্ন রকম ডাইভার্ট করেন মাইন্ডটাকে। ডাইভার্ট করলে কিরকম সুস্থ থাকবেন। এই জন্য হীরালাল চক্রবর্তী দা, উনি ওনার পায়ে খুব হাঁটুতে খুব মানে ব্যথা ছিল, কখন হাঁটতে পারত না, কত কষ্ট হয়, লাঠি ধরে চলতেন। অনেক খোঁজ খবর করে 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 জানলো যে, সব ডাক্তার যখন ফেল মারলো যে যদি ঠাকুর কাছে যাবেন ঠাকুরই সুস্থ করে দেবেন। এই বিরাট স্টোরি আছে, তাকে শর্টে বলছি। শেষে ও অনেক কষ্ট করে পাবনা গেল, করে ঠাকুর কাছে যখন নিবেদন করছেন, ঠাকুর তাকে বলেছেন, দাদা আমার জন্য 1000 মন চালের প্রয়োজন, আমার জন্য দিতে পারবেন? এখানে দুর্ভিক্ষের জন্য লোক খেতে পাচ্ছে না, আমার এইটাই দরকার, এইটাই আমার খুব জরুরি। হয়েছে না, আরে আমি তো এসছি নিজের রোগের কথা নিয়ে, সে রোগের সমস্যা সমাধানই না করে তিনি আবার আমাকে একটা কাজ দিচ্ছেন, আমি কি করে এই পায়ে নিয়ে যাব, অসুস্থ পায়ে যাব। যাই হোক, তিনি যখন নির্দেশ করছেন, ইচ্ছা প্রকাশ করছেন, উনিও বেরিয়ে গেলেন। বেরিয়ে গিয়ে চাল সংগ্রহ করতে করতে অনেক দিন লেগে গেল। চাল সংগ্রহ করে যখন ঠাকুর কাছে এসেছেন, ঠাকুর কাছে নিবেদন করার সময় ঠাকুর আগে জিজ্ঞেস করছেন, আর পায়ের অবস্থা কিরকম আছে। অদ্ভুত, যখন আমি পায়ের সমস্যা নিয়ে বলেছিলাম তখন আমাকে চালের জন্য পাঠাইলেন, আর আমি যখন চাল সংগ্রহ করে নিয়ে আসে নিবেদন করছে, তিনি আমার পায়ের কথা জিজ্ঞেস করছেন। তারপর বলছে, ঠাকুর দেখছে যে এই চাল সংগ্রহ করতে করতে লাঠিটা কোথায় ফেলে দিয়েছে, আর লাঠিরও প্রয়োজন হলো না, হয়নি, সুস্থ হয়ে গেছেন। খুশি হয়ে গেলেন। অ্যাকচুয়ালি সে রোগটা পায়ে ছিল না, রোগটা এখানেই ছিল, এইটাকে ঠিক করতে হবে। এই প্রসঙ্গে আরেকটা কথা বলছি, যে সেই রকম একজন দাদা প্রভু আচার্য শিষ্য দাদার কাছে নিবেদন করছেন, তার একটা রোগ, সে বিলকুল ভালো হয়েছে না, অনেক ডাক্তার দেখিয়েছে কি করে সুস্থ হবে। তখন শিষ্য দাদা বললেন, আমি যখন বাবা কাছে মানে শিষ্য পিতৃদেব কাছে বসার সময়
আপনি যাবেন, গিয়ে ওখানে গিয়ে নিবেদন করবেন। ঠিক সেই সময় উনি পৌঁছলো। পৌঁছে যখন নিবেদন করছেন, তখন শ্রী দাদা, শ্রী পিতৃদেব বলছেন, বাবা, এই দাদার শরীরটা খুব অসুস্থ, ভালো হচ্ছে না, আপনার আশীর্বাদ চাইছি। তখন শ্রী পিতৃদেব বললেন, ওর বাড়ি কোথায়? বাড়িটা বুঝালো পরে বলে, ওর বাড়ি কাছে যে সৎসঙ্গ মন্দিরের কাজ চলছে, সেইটাকে যেরকম তাড়াতাড়ি কমপ্লিট করতে পারে তাকে সেইটা বল। ওনাকে যখন বলা হলো, উনি বলে, আরে আমার শরীরে অসুস্থ, এই জন্য আমি শিশি দাদার কাছে নিবেদন করলাম, ওখানে শিশি বর্দার কাছে নিবেদন করলাম। তিনি ঔষধ ঔষধ না বলে আমাকে মন্দির কাজের জন্য বলছেন। যাই হোক, একজন ওকে বলল, এই এইটার মধ্যেই আপনারা মঙ্গল, আপনি যান, এই কাজে লেগে যান। যাই হোক, উনি গেলেন, মন্দিরের কাজে লাগলেন। যখন মন্দির কাজ আস্তে আস্তে চলতে হলো, তখন ও রোগ আস্তে আস্তে ভালোই হলো। যখন মন্দিরের কাজ সমাপ্ত, মানে কমপ্লিট, তার রোগটাও কমপ্লিট, রোগ আর নেই। তখন মন্দির কমপ্লিট হওয়ার পরে উনি যখন এসে শ্রী দাদার কাছে নিবেদন করে, বাবার কাছে, মানে শিশু পিতৃদেব কাছে নিয়ে গেলেন, বাবা, উনি কিন্তু মন্দির কাজ আপনি যে দায়িত্ব দিয়েছিল ও কমপ্লিট করেনি। খুব খুশি হলেন, বললেন, তোমার শরীরে কিরকম? আগে পুরো সুস্থ আছে। একই জিনিস যেরকম ঠাকুরের কাছে ধারা ছিল, ঠিক সেই রকম শ্রী পিতৃদেব কাছে ধারা। সব লোকের রোগের সমস্যা চাই, মনটি দুষ্ট হলেই জানিস রোগের আকাল হয়, এইটাকে তুই এড়িয়ে পারিস, করবি ব্যাধি জয়। সবকিছু, রোগটা তো এখানে, এই নোটটাকে ঠিক করলে সব ঠিক হয়ে যাবে। এই জন্য কর্মী, এই আমার যে ডক্টর জিতেন দেব বর্মন ছিলেন, উনি বলছিলেন, ঠাকুরকে এটা প্রসঙ্গে কিছু বলছিলেন, ঠাকুর তার উত্তরে তাকে বলেছিলেন, শরীর আর মন ভালো রাখাই সাধনা। শরীর ভালো থাকে সদাচারে, মন ভালো থাকে মন্ত্রে। শরীরটাকে সুস্থ রাখা যাবে সদাচার। সদাচার আবার কি? শারীরিক সদাচার, মানে হাইজিনিক মেনটেন। আজকে যে করোনা মহামারীতে ডাক্তার যে বলছে, প্রশাসন যে বলছে, সোশিয়াল ডিস্টেন্সিং, আমরা সৎসঙ্গী যারা উইল অ্যাটাচ টু ঠাকুর ফাকুর, তারা ভালো করে জানে সোশ্যাল ডিস্টেন্সটা কি। আমরা কি করে আচার্যদের কাছে দূরে যাকে বলি, সবাইকে বলি দূরে নিবেদন করতে, দূরে এ করতে, মেনটেন করতে, সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করা। আর মাস্ক পরা, মানে আমি দেখেছি ছোটবেলায় যখন আমি দেওঘর যেতাম, দেখতাম যে শিশু বর্ধার কাছে যারা কিছু নিবেদন করতে পারবো, হাতে এইরকম, ওকে এইরকম হাতে দিয়ে কথা বলতো আমার কাছে, যেরকম আমার মুখের যে থু যদি বেরিয়ে আসে সেটা যেরকম ওখানে না পড়ে, বা এই হাওয়াটা যেরকম ওখানে না যায়, সেই জন্য মুখে এইরকম হাতটা করে আমরা কথা বলতাম। বাচ্চাদের শিশু দাদার কাছেও অনেক এরকম করে, বাইরে লোক আসলে, কারণ কার কি ভাইরাস থাকে বোঝা যায় না, ইনফেকশন হইতে পারে। বা অনেক সময় বলা যায় দূরে দূরে থেকে কাঠমন্ডপে যে নিচে যে প্রণয় বাক্স আছে সেখানে সেখানে বসে নিবেদন করেন, উপরে সবাইকে আলাউ করা যায় না। এইসব যে এইসব জিনিস যে হচ্ছে কেন, এটা হয়েছে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং করা, এসব মেনটেন সৎসঙ্গ করা হয়, আমরা ভালোভাবে জানি। যাই হোক, শরীর ভালো থাকে সদাচারে। সদাচারে আবার কি? এটা হলো হাইজেনিক, ফিজিক্যাল হাইজেনিক। আর তার সাথে সত্য হলো খাদ্য পানীয়, এসব ঠিকই মতন করতে হয়, সাত্বিক খাদ্য খেতে হয়।
আপনারা তো যারা শেষে ঠাকুরের দীক্ষা নিয়েছেন বা সুস্থ নিয়েছে তারা ভালোভাবে জানে জিনিসটা কি কিভাবে করতে হয়। এই সদাচার হলো ফিজিক্যাল সদাচার, আর একটা হলো মেন্টাল সদাচার। মেন্টাল সদাচার হলে ঠাকুরের নাম জপ করা, যজন ঠিক মতন করা, যাজন মুখর হয়ে ওঠা, এটার মধ্যে হয় মেন্টাল সদাচার। অটোমেটিক্যালি শারীরিক সদাচার, মানসিক সদাচার হলে আধ্যাত্মিক সদাচার অটোমেটিক্যালি হবে। যাই হোক, শরীর ভালো থাকে সদাচারে, আর মন ভালো থাকে মন্ত্রে। মন ভালো থাকে মন্ত্রে মানে যত নামময় হয়ে ওঠা, ঠিক মতন নাম ধ্যান করা, সুখাসনে বসে ধ্যান করা, চক্র ধ্যান করা, শবাসন করা, নাম ধ্যান ইষ্টভূতি ঠিক মতন করা, যত আমরা করব ততই সুস্থ থাকবো, মনটা তত সুস্থ হবে। কারণ এটা কোথায় আছে, মনং ত্রায়তে ইতি জহস মন্ত্র, মনটাকে ত্রাণ করে রক্ষা করে মন্ত্র জপ দ্বারা। এই মন্ত্র হলো আমরা যে শ্রী শ্রী ঠাকুরের যে দীক্ষা নিয়েছি, আমাদেরকে দীক্ষার সময় যে ঋত্বিক দেবতা যে ঠাকুরের যে বীজ মন্ত্র সতনাম বলছেন তাকে ঠিক মতন নাম জপ করবো, করার ভিতরে মনটা ঠিকই হবে। এই শরীর আর মন ভালো রাখাই সাধনা। কি যেন বলে আছে যে মনটি দুষ্ট হলেই জানিস রোগের আকাল হয়ে, এইটাকে তুই এড়িয়ে পারিস করবি ব্যাধি জয়। মনটি যখন অসুস্থ হয়, দুষ্ট হয়, বিব্রত হয়, তখনই রোগেই চেপে ধরে, মাথায় চেপে ধরে। সেই জন্য এই দুষ্টমিটাকে বের করতে হবে, ঠাকুরের নাম করে এই মনটাকে স্থির করতে হবে। মানুষের নাম যত নাম করবে তত তীক্ষ্ণ হয়, আর ধ্যান হয়েছে স্থির ও গ্রহণক্ষম করে, মনটাকে ঠিক স্থির রাখে। যত রোগ হোক যাই হোক, সেই জন্য তো পরম পূজ্য আচার্য দেব শিষ্য দাদা বললেন আপনারা ঠিক মতো ঠাকুরময় উঠেন, যাজন মুখর হয়ে চলেন। আমার পরম সৌভাগ্য ছিল, আমি গিয়েছিলাম দেওঘর লাস্ট ফেব্রুয়ারি 3 তারিখে। শিষ্য ঠাকুরের অসীম কৃপায়, পরমচাচার্য শিষ্য দাদার অসীম কৃপায়, পূজ্যপাদ বাবাইদার অসীম কৃপায়, বাবাইদার নির্দেশে ইচ্ছায় আমি প্রায় 2.5 মাস মতন ছিলাম সেখানে, থাকার সুযোগও পেয়েছিল। সেখান থেকে দেখলাম যে মনটা কিরকম, কাছে থাকলে মনটা কিরকম মানে ভালোই থাকে, যত মনটা পজিটিভ থাকে ততই ভালো। সেই জন্য ঠিক যেরকম পরমদয়াল শিষ্য ঠাকুর পরম পূজ্যপাদ শিষ্য বর্দার লীলা, এটা কথা আছে না, বাপ ওর বেটা আएंगे লীলা করেंगे, শিশু ঠাকুর শিষ্য বর্দা, শিষ্য বর্দার যদিও আমি তখন দীক্ষা নিয়ে নি, সেই জন্য শিশু ঠাকুরের দর্শন পাওয়ার আমার সৌভাগ্য হয়নি, কিন্তু তার অসীম কৃপায় আমি সেই লীলা দেখেছিলাম। পরম পূজ্যপাদ শিষ্য বর্দার আচার্য শিষ্য দাদার লীলা দেওঘরে। আর সৎসঙ্গ ঠাকুর হরিপুরীতে তখন ছিলাম 89, 92, 93, 94। এই সময় সৎসঙ্গ ঠাকুরবাড়িতে তখন থাকতাম পুরীতে। ব্রহ্মদেও ভালো করে জানেন, কারণ ব্রহ্মদেব সেই সময় প্রায় অনেক সময় পুরীতে থাকতেন। যাই হোক, তখন সেই লীলা দেখেছিলাম। প্রভু শিষ্য বর্ধাকে খুশি করার জন্য কিরকম অতন্দ্র প্রহর মতন সবসময় লেগে থাকতেন প্রভু আচার্য শিষ্য দাদা। 24 ঘন্টা মানে যেরকম 24 আওয়ার্স আলার্ট থাকে, কিরকম তাকে খুশি করবেন, আনন্দ দেবেন। আজকে অদ্যাবধি সেই লীলা পরে পুরাচার এটা কোথায় আছে, সেই রকম লীলা চলছিল, চলছে, চলবে মধ্য।
আজকে সেই ঠিক সেই ধারায় চলছে। পরম পূজ্যপাদ আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদা আর পূজ্যপাদ বাবাইদার লীলা। প্রতি মুহূর্তে পূজ্যপাদ বাবাইদার মানে মানে চেষ্টারত কিরকম পরম আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদাকে খুশি করার জন্য, আনন্দ দেওয়ার জন্য প্রতি মুহূর্তে বিভিন্ন রকম গল্প, বিভিন্ন রকম সংবাদ, সুসংবাদ দিয়ে ওনাকে খুশি করতেন। জানেন যেরকম শ্রী শ্রী ঠাকুরের অনেক গান আছে, শ্রী শ্রী বর্দারও আছে, আচার্য শ্রী শ্রী দাদারও আছে। আর আচার্য শ্রী শ্রী দাদার যে গানগুলো অনেক আছে, তো লোক বলেন যে শ্রী শ্রী দাদা হয়েছেন জ্ঞানের ভান্ডার, যেরকম গণপতি শ্রী বিনায়ক ছিলেন। সেই শ্রী শ্রী দাদার গানগুলিকে যত বাবাইদা প্রতিদিন বসে সুর দিচ্ছেন, দিনবেলা আর সন্ধ্যা প্রার্থনাতে বসে সুর দিচ্ছেন, এবং ডক্টর স্বপন মন্ডল বসে গান করছেন, এবং মাঝে মাঝে আচার্যদেবের সামনে সেই গানগুলি হয়। কি ভাব গম্ভীর! খালি তা নয়, তার সাথে পূজনীয়া বড় বৈরানী মা, পূজনীয় অভিনববাবু কিছু কিছু গান নিয়েও সুর করছেন, গ্রুপ নিয়ে গান করাচ্ছেন। এই কয়েকজন মায়েদেরকে নিয়ে বড় বৈরানী বসে গান করাচ্ছেন। অভিনয় তাদের বন্ধু সেই সময় বয়স্ক যারা, যে ওদেরকে নিয়ে আছে, গানও করাচ্ছেন। এইরকম চলছে। প্রত্যেকে লাগছেন কিরকম আচার্যদেবকে খুশি করার জন্য। যত খুশি রাখবেন ততই মানুষ সুস্থ হয়ে থাকবে। মনটাকে খুশি রাখতে হবে, সুস্থ রাখতে হবে। যত চাপনেস থাকবেন ততই ভালো, যত খুশি থাকবেন। সেই জন্য আপনি দেখেন যে এই যোগ ক্লাসে দেখেছিলাম শেষে বিভিন্ন রকম এক্সারসাইজ হয়। এক্সারসাইজ পরে হা 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 করে হাসেন। কেন হাসেন? কেন? সেই ওয়ান টাইপ অফ যোগা, মানে হাসলে মানে ভালো, মাইন্ডের উপর ভালো ইম্প্যাক্ট পড়বে। কিন্তু আমরা যদি ঠিক মতন ঠাকুরের কাজ করবো, এই অটোমেটিক্যালি হাসিটা ভিতর থেকে বেরবে, আর্টিফিশিয়াল তো করা দরকার নেই। অনেক এক্সারসাইজে আমরা যখন জয়রাধ কীর্তন করছি, তালি দিচ্ছি, এই তালি বি একটা এরকম এক্সারসাইজ। আর বেস্ট যত আসন আছে, সব থেকে বেস্ট আসন হলো সুখাসন। এটা শুনেছিলাম শিবানন্দ সরস্বতী, স্বামী শিবানন্দ সরস্বতী বলেছেন, যত আসন আছে সব থেকে সুখাসন হচ্ছে বেস্ট আসন। আমরা দীক্ষা নেওয়ার সময় আমাকে দেবতা ঠাকুরের যে বিধান বলেছেন সুখাসনে বসে ধ্যান করার জন্য। আর এই প্রাণায়াম প্রয়োজনতা নেই। এই জন্য বলে নিষ্ঠার সহ করলে না আপে হয় প্রাণায়াম। নিষ্ঠার সহ যদি আমরা নাম ধ্যান করলে অটোমেটিক্যালি প্রাণায়াম আসে। নাক বন্ধ করে ফোর্সিবলি করে শ্বাসটা নেবো ছাড়বো সেসব করা দরকার না, মানে ফোর্সিবলি করা দরকার নেই। স্বতঃপ্রুত ভাবে আসা, স্বতঃপ্রুত ভাবে প্রাণায়াম আসা প্রয়োজন। স্বতঃপ্রুত ভাবে হাসি আসা প্রয়োজন। এটা কি করে হবে? ইষ্টের যদি কাজে ইষ্ট যে নির্দেশ আসছে সেইগুলি আমরা যদি ঠিক মতন করবো, অটোমেটিক্যালি আনন্দ আসবে, হাসি আসবে। যত কাজ যত ভালোভাবে করবো, নিষ্ঠার সহ করবো, অটোমেটিক্যালি আমাদের মধ্যে সেই আনন্দ মানে স্পন্টানিয়াস আসবে। স্পন্টানিয়াস আসার জন্য আমাদের সবার কর্তব্য হয়েছে পরম পূজ্যপাদ আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদাকে খুশি করার জন্য। কারণ শ্রী শ্রী ঠাকুর যে আচার্য পরম্পরা রেখে গেছেন, শ্রী শ্রী ঠাকুর আছেন শ্রী শ্রী বর্ধার মধ্যে। তখন একজন লোক জিজ্ঞেস করছেন যে একজন ভক্তকে
যে আপনার ঠাকুর যদি শ্বশুরে ছেড়ে দেন, এই সবসময় অত বড় অর্গানাইজেশন কে চালাবে? তখন ওরা বললো কিনা আমাদের শিষ্য বরদান দেখবে। তখন এই যে এখন ঠাকুরের কাছে বলা হয়, ঠাকুর সে তখন তার উত্তরে বলেছিলেন, তাটা না বলে বলতে পারিস যে তখন যে ঠাকুর থাকবেন এই উনিও দেখবেন, তখন যে ঠাকুর থাকবেন না, তখন যে আচার্য দেব থাকবেন তার মধ্যেই ঠাকুর থাকবেন। পরম দয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুর উপস্থিতি আছেন পরমপূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বর্ধার মধ্যে, এবং পরম দয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুর পরমপূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বর্ধা উপস্থিতি আছেন পরমপূজ্যপাদ আচার্য দেব শ্রী শ্রী দাদার মধ্যে। পরমপূজ্য আচার্য দেব শ্রী শ্রী দাদার নির্দেশ পালন করা মানেই শ্রী শ্রী ঠাকুরের নির্দেশ পালন করা। শ্রী শ্রী দাদা কে খুশি করার মানে যদি তিনি খুশি হবেন, অটোমেটিক্যালি শ্রী শ্রী বর্ধা খুশি হবেন, শ্রী শ্রী ঠাকুরও খুশি হবেন। শ্রী শ্রী ঠাকুর মানে বিশ্ব খুশি হবে। তস্মৈ তুষ্ট জগৎ তুষ্ট। সেই জন্য আচার্যদেবের যে নির্দেশ, এটা ঠাকুরের কথা আছে, প্রশ্ন আমার অস্ত যাও পুরহুক যুক্তি সরে, তোমার ব্রত কর্ম পালন মরণ স্তব্ধ করে। তিনি যা বলছেন তাকে আমি ঠিক মতন পালন করব, বিনা প্রশ্ন বিনা ওজরে, বরম পরম আনন্দে। তবে তাদের মধ্যেই আমাদের মঙ্গল হবে। আমরা আমরা সাধারণত কোনো একটা কথা যখন ঠাকুর আচার্যদেব বলেন, তখন আমরা চিন্তা করি এটা করলে অসুবিধা কিছু হবে না তো। অনেক খালি বাইরে ভক্তিতে হ্যাঁ বলি, কিন্তু অন্তরের ভিতরে ভাবি এটা কি সম্ভব, অনেকেই ভাবি এটা। আর বেশি যদি জ্ঞানী হয়, সো-কল্ড ভক্ত হয়ে তো গেল সত্যানাশ। কিন্তু তারা প্রকৃষ্ট জ্ঞানী, সে কিছু বুঝেন না। আচার্য বলছেন এটা করব, হ্যাঁ আগে হয়ে যাবে, করবই, লাফিয়ে পড়বে। এটা কথা বলতে বলতে আমাদের এখানে যে একজন ছিলেন নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ সীতারমন্দা, উনি ঠাকুর রীতি ছিলেন, অবশ্যই মনে দিয়ে রেখেছেন। আর একজন এম.এস. আনন্দ উকিল ও ছিলেন। আচার্য শিশু দাদা বললেন, আমি আনন্দের মতন ভক্ত চাই। আর ওনার কথা বলে ওর মতন নয়। আনন্দ কিরকম ছিলেন? আনন্দাকে যদি বলেন যে এই আনন্দ ভাই এটা হবে, ইয়েস দাদা, এটা হবে, ইয়েস দাদা, যা বলবেন না ইয়েস দাদা। ওকে যদি কেউ বলে আচার্য বলছেন তোমাকে এই ছাতের উপর থেকে, 10 তলার ছাতের উপর থেকে লাফাইতে, উনি কিছু না বুঝে লাফিয়ে পড়বে। আর লাফাইলে যে আমার যে পায়ে ভেঙে যাবে বা মরে যাব, এসব কথা নেই। আচার্য বলছেন আবার কি, এই সেই প্রশ্ন করছে। যখন 2000 মসিহায় আচার্য শিশু দাদা এসেছিলেন চেন্নাই, ডিসেম্বর 3 তারিখে মন্দিরে উদ্বোধন হয়। তারপরে সাউথ বিভিন্ন জায়গায় গ্রস্ত হয়। ত্রিচি যাওয়ার রাস্তায় আচার্য শিশুদা প্রেয়ার টাইম, সন্ধ্যা প্রেয়ার প্রার্থনার সময় হয়ে গেছে, সেখানে দড়ি পাতানো হলো, প্রার্থনায় সবাই আমরা বসলাম। তখন এক জায়গায় ইশারা করলেন দাদু শিশু দাদা, কি কয়জন স্বামীজি যাচ্ছেন, আয়পা ভক্ত, গেরুয়া বস্ত্র ধারণ করে সব যাচ্ছেন, সব তাকে যখন ইশারা করলেন, আনন্দ ভাই ওর কাছে গেল, গিয়ে ওকে কি রকম যাজন করলো আমি বর্ণ, সবাই এসে নম হয়ে পড়ে গেল আচার্য শিশু দাদার পায়ে, প্রণাম করে বললো আমরা যাচ্ছি তীর্থস্থান, আপনি আমাদের আশীর্বাদ করেন। যাই হোক, প্রণাম করে গেল। আমরা কোডাইকানাল যখন পৌঁছলাম, পৌঁছে তখন কোডাইকানাল তো খুব ঠান্ডা জায়গা, আপনি জানেন, গ্যাংটক দার্জিলিং মতন। আর ডিসেম্বর মাস তো এখানে শীতকাল জেনারেলি আমাদের চেন্নাই তামিলনাড়ুতে।
তখন খুব ঠান্ডা। তখন শিশির দাদা আনন্দ হয় কি বললেন, কি আনন্দা, দীক্ষা হবে? তখন রাত্রে 9টায়, সাংঘাতিক ঠান্ডা। 5টা দীক্ষা হবে, ইয়েস দাদা। 10টা দীক্ষা হবে, ইয়েস দাদা। 15টা হবে, ইয়েস দাদা। 20টা হবে, ইয়েস দাদা। 25টা হবে, ইয়েস দাদা। আমি বলে, এই খালি ইয়েস দাদা বলছি, সালা করবি না সালা বদমাস। তারপরে বেরিয়ে গেল, ঠিক 25টা লোক যাজনা করে নিয়ে আসলো। তাদের মধ্যে সেই যে স্বামীজিরা ছিলেন প্রায় 20 জন, আর 5 জন সে হোটেলের যে ম্যানেজার ইত্যাদিতে, এরকম 25 জন। তাদের সবাইকে সবার দীক্ষা হলো। দেখেন তার ভক্তি। সেই জন্য বেশি বুদ্ধি খাটাইলে অসুবিধা আছে। খেয়াল মাপলে ভজে গুরু, প্রত্যেক মানুষ হলে না গুরু। আমরা যদি খেয়াল মাপে যে নিজের বুদ্ধি খাটাই, তবে খুব অসুবিধা হবে। সেই জন্য সাধু সমাধান যা আচার্য বলছেন, বিনা প্রশ্নে বিনা ওজরে পরম আনন্দে, তাই পরিপালন মধ্যেই আমাদের ভালোই। Carry out the commands of the Guru with least hesitation. That is only one way to achieving success. চলেন আমরা পরম দয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুরকে মাথায় রেখে, পরম পূজ্য আচার্য শ্রী শ্রী দাদাকে মাথায় রেখে তার নির্দেশ মেনে চলব, এবং পূজ্যপাদ বাবাইদা যেরকম ডাইরেকশন দিচ্ছেন সেই রকম আমরা চলবো, নির্দেশ সেই চলবো। তার মধ্যে আচার্য খুশি হবেন, তিনি খুশি মানে বিশ্বই খুশি, আমরাই খুশি থাকবো। শেষে আবার সেই বাড়িটাকে আমি রিপিট করছি। প্রশ্ন আমার অস্ত যাও রহুক যুক্তি স্বরে, তোমার ব্রত কর্ম পালন মরণ স্তব্ধ করে। সর্বশেষে পরমদয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুরের কাছে আপনাদের সবার সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করছি। জয় গুরু, বন্দে পুরুষোত্তম। জয় গুরু। আমরা এতক্ষণ ধরে শুনছিলাম শ্রদ্ধেয় প্রতাপদার কাছ থেকে ইষ্ট প্রসঙ্গ। তিনি খুব হৃদয়গ্রাহী ইষ্ট প্রসঙ্গ করলেন, আমরা সকলেই শুনলাম এবং সকলেই কিন্তু মুগ্ধ হলাম এবং মুগ্ধ হয়ে শুনছিলাম একইভাবে। তাই বেশি ওনার সময় নষ্ট করবো না, ওনার প্রার্থনার সময় হয়ে এসছে, ওনার দেখুন অনেক পরে টাইম। তাই আমরা সবাই মিলে পরমপিতার আতুল চরণে তার এবং তার পরিবার পরিজন তৎসহ মন্দিরবাসী সকলেরই সুস্থ দীর্ঘায়ু এবং মঙ্গলময় জীবনের প্রার্থনা জানাই। তিনি যেন ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আবারও একদিন আমাদের মধ্যে সৃষ্ট প্রসঙ্গ করুন, এই প্রার্থনা রইল। জয় গুরু। এখন আমরা সঙ্গীতে যাব। প্রথমেতেই সঙ্গীত পরিবেশন করার জন্য আমি স্বস্তিকা পোদ্দারকে ডেকে নিচ্ছি নবদ্বীপ থেকে। অনলাইনে উপস্থিত সকলকে আমার আনন্দিত জয়গুরু। শোনা যাচ্ছে?
জয় গুরু। জয়গুরু। খুব সুন্দর একটি সঙ্গীত পরিবেশন করলো আমাদের স্বস্তিকা পোদ্দার বোন। পরমপিতার আতুল চরণে তার এবং তার পরিবার পরিজন প্রত্যেকেরই সুস্থ দীর্ঘায়ু মঙ্গলময় জীবন প্রার্থনা জানাই। পরবর্তী সঙ্গীত পরিবেশন করার জন্য আমি নিলয় দাস তাকে ডেকে নিচ্ছি কলকাতা থেকে। জয়গুরু, শোনা যাচ্ছে? জয়গুরু। হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। অনলাইন উপস্থিত আমি সকলকে জানাই আমার আন্তরিক জয়গুরু এবং গুরুজনদের যথাযোগ্য স্থানে প্রণাম জানিয়ে আমি একটি সঙ্গীত পরিবেশন করার চেষ্টা করব। তোমারি করিয়া চলেছি তোমারি পথে, তোমারি চরণ করিয়া শরণ চলেছি তোমারি পথে, তোমারি চরণ করিয়া শরণ চলেছি তোমারি পথে, তোমারি ভাবেতে
ভাবিব তোমারি আশা করি মনোরথে প্রভু তোমারি ভাবেতে ভাবিব তোমারি আশা করি মনোরথে চলেছি তোমারি পথে তোমারি চরণ করিয়া শরণ চলেছি তোমারি পথে ভেঙে চুরে জাতি কো বাসনা তীব্র গতিতে চলুক সাধনা ভেঙে চুরে জাতি কো বাসনা তীব্র গতিতে চলুক সাধনা মানস নয়ন জেগে থাকি যেন ধ্রুব তারা তব সাথে মম মানস নয়ন জেগে থাকি যেন ধ্রুব তারা তব সাথে চলেছি তোমারি পথে তোমারি চরণ করিয়া শরণ চলেছি তোমারি পথে শত পদাঘাত কহিয়া আসিয়াছি পিতা তব সমুখে শত পদাঘাত কহিয়া আসিয়াছি পিতা তব সমুখে হৃদয় আমার চলে পুরে গেছে অবহেলাও পাতে প্রভু হৃদয় আমার জ্বলে পুরে গেছে অবহেলাও পাতে তাই এসেছি অমৃত তোমারি দ্বারে ধরে আখি জল শতক ধারে এসেছি অমৃত তোমারি দ্বারে ধরে আখি জল শতক ধারে পাপি তাপি বলে ঘৃণাই পেয়েছি আশিস পাইনি মাসে আমি পাপি তাপি বলে ঘৃণাই পেয়েছি আশিস পাইনি মাসে চলেছি তোমারি পথে তোমারি চরণ করিয়া শরণ চলেছি তোমারি পথে জেনেছি দয়াল প্রেম পরাৎপর পাপীর ব্যথায় আখি ধরো ধর জেনেছি দয়াল প্রেম পরাৎপর পাপীর ব্যথায় আখি ধরো ধর দুহাত প্রসারি সে অমৃত প্রেমী লভ করে রাখো সাথে তুমি দুহাত প্রসারি সে অমৃত প্রেমী লহ করে রাখো সাথে চলেছি তোমারি পথে তোমারি চরণ করিয়া শরণ চলেছি তোমারি পথে
তোমারি ভাবেতে ভাবিব তোমারি আশা করি মনোরথে প্রভু তোমারি ভাবেতে ভাবিব তোমারি আশা করি মনোরথে চলেছি তোমারি পথে নারী চরণ করিয়া স্মরণ চলেছি তোমারি পথে। জয় গুরু। গুরু খুব সুন্দর সঙ্গীত পরিবেশন করলে আমাদের নিলয় ভাই। পরমপিতার আতুল চরণে নিলয় ভাই এবং তার পরিবার পরিজন প্রত্যেকেরই সুস্থ দীর্ঘায়ু মঙ্গলময় জীবনে প্রার্থনা জানাই। এখন আরেকটি শেষ সঙ্গীত পরিবেশন করার জন্য আমি ডেকে নিচ্ছি জলপাইগুড়ি মেডেলি থেকে অন্তরা রায়কে। জয়গুরু। জয়গুরু। সবাইকে আমার আন্তরিক জয়গুরু জানিয়ে পূজ্যপদ এবং পূজন রবীন্দ্রনাথ সুরে একটি গান গাওয়ার চেষ্টা করছি। অশেষ তোমার করুণা করুণাময় হে অশেষ তোমার করুণা করুণাময় হে ত্রিভুবন ভাষা সেই হে করুণাময় হে অশেষ তোমার করুণা করুণাময় হে জরা মরণ ভয় অনায়াসে করলয় শান্তি অক্ষয় বিতরিছ সদা হে শান্তি অক্ষয় বিতরিছ সদা হে অশেষ তোমার করুণা করুণাময় হে ত্রিভুবন ভাষা সেই প্রবাহে করুণাময় হে অশেষ তোমার করুণা করুণাময় হে। জয় গুরু।
জয়গুরু, খুব সুন্দর সঙ্গীত পরিবেশন করলো আমাদের অন্তরা। ভাবগম্ভীর সঙ্গীত, প্রত্যেকেরই আমাদের এই সঙ্গীতটা ভালো লাগে। পরমপিতা রাতুল চরণে অন্তরা এবং তার পরিবার পরিজন প্রত্যেকেরই সুস্থ দীর্ঘায়ু মঙ্গলময় জীবন প্রার্থনা জানায়। সে আরো বড় হোক এই প্রার্থনা। এখন কীর্তন পরিবেশন করবে সুদর্শন সাহা নবদ্বীপ থেকে। জয়গুরু। জয়গুরু। তোমারই হয়ে তোমারই মাঝে সবারে পেয়েছি আমি, 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 নাই কোনো ভেদ নাই বিচ্ছেদ, নাই কোনো ভেদ বিচ্ছেদ, নাই কোনো ভেদ নাই বিচ্ছেদ, নাই কোনো ভেদ নাই বিচ্ছেদ, সবারই মাঝে তুমি, নাই কোনো ভেদ নাই বিচ্ছেদ, সবারই মাঝে তুমি, সবারে পেয়েছি আমি, তোমারই হয়ে তোমারই মাঝে নাই কোনো জয় নাই পরাজয়, নাই কোনো জয় নাই পরাজয়, নাই কোনো জয় নাই পরাজয়, নাই কোনো জয় পরাজয়, নাই অন্তরে জোড়া ব্যাধি ভয়, নাই কোনো জয় নাই পরাজয়, নাই অন্তরে জোড়া ব্যাধি ভয়, তোমারই মাঝে চিরক্ষয়, তোমারই মাঝে চিরক্ষয়, তোমারই মাঝে চিরক্ষয়, তোমারই মাঝে চিরক্ষয়, সকলই বিরাজে স্বামী, ওগো তোমারই আমি, ওগো তোমারই মাঝে চিরক্ষয়, তোমারই মাঝে চিরক্ষয়, তোমারই মাঝে চিরক্ষয়, তোমারই মাঝে চিরক্ষয়, সকলে বিরাজে স্বামী, ওগো তোমারই মাঝে চিরক্ষয়, স্বামী, সকলে বিরাজে স্বামী, সকলে বিরাজে স্বামী, নাই কোনো ভেদ নাই বিচ্ছেদ, নাই কোনো ভেদ নাই বিচ্ছেদ, সবারই মাঝে তুমি, সবারে পেয়েছি আমি, তোমারই হয়ে তোমারই মাঝে সবারে পেয়েছি আমি, অস্তি বৃদ্ধি প্রাপ্তি সাধনা, অস্তি বৃদ্ধি প্রাপ্তি সাধনা, জানি প্রভু সে তো তব আরাধনা, অস্তি বৃদ্ধি প্রাপ্তি সাধনা, জানি তব আরাধনা, হরণ করিল
কোনো ভেদ নাই বিচ্ছেদ, নাই কোনো ভেদ বিচ্ছেদ, সবারই মাঝে তুমি, সবারে তোমারই হয়ে তোমারই মাঝে হে দিন দয়াল, হে দিন দয়াল, দয়াল পুরুষোত্তম, হে দিন 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 দয়াল তোমারই হয় সকল আমার, তোমারই হয় আমার, যেন নাহি যায় থামি, ওগো তোমারই হয় সাধনা আমার, যেন নাহি যায় থামি, ওগো তোমারই হয় সাধনা আমার, তোমারই হয়, তোমারই হয় সাধনা আমার, তোমারই হে দিন পুরুষোত্তম, তোমারই হয় সাধনা আমার, তোমারই হয় আমার, তোমারই হয় সাধনা আমার, তোমারই হয় আমার, যেন রাজি যায় স্বামী, ওগো তোমারই হয় সাধনা আমার, রাজি যায় স্বামী, যেন রাজি যায় স্বামী, যেন রাজি যায় স্বামী, নাই কোনো ভেদ নাই বিচ্ছেদ, নাই কোনো ভেদ নাই বিচ্ছেদ, সবারই মাঝে তুমি, সবারে পেয়েছি আমি, তোমারই হয়ে সবারে পেয়েছি আমি, তোমারই হয়ে তোমারই মাঝে সবারে পেয়েছি আমি। জয় গুরু। জয় গুরু। খুব মন ভালো করে দিলে ভাই, খুব সুন্দর একটা কীর্তন পরিবেশন করে সবারই আনন্দময় করে তুললে। পরম পিতা রাসূল চরণে তোমার তোমার পরিবার পরিজন প্রত্যেকের সুদীর্ঘ সুস্থ মঙ্গলময় জীবন প্রার্থনা জানায়। খুব সুন্দর কীর্তন হয়েছে। জয় গুরু। আজকে বিকাল 4টে থেকে মাতৃ সম্মেলন আছে। একই লিঙ্কে মাতৃ সম্মেলন হবে, আপনারা সকলে যুক্ত থাকবেন। যে লিঙ্কে এখন সৎসঙ্গ হচ্ছে এই লিঙ্কেরই মাতৃ সম্মেলন হবে। আজকে বিশেষ অতিথি হিসাবে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন বিজয়া রাইমা কলকাতার থেকে, তিনি আজ পৃষ্ঠপোষণ করবেন। আপনারা প্রত্যেকে অবশ্যই যোগদান করার চেষ্টা করবেন। আর এখন সৎসঙ্গে ধ্বনি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি সৎসঙ্গ বিহার খাতড়ার থেকে শ্রদ্ধেয় জগবন্ধু গড়াইদা এবং শ্রদ্ধেয় নন্দলাল মল্লিকদা সভাপতি প্রত্যেকেই তাদেরকে অনুরোধ করছি ধ্বনি দেওয়ার জন্য। বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की, परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की, परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की, परम राधा जगत जननी श्री श्री बड़ माँ की, परम राधा जगत जननी श्री श्री बड़ माँ की, परम राधा जगत जननी श्री श्री बड़ माँ की, परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा की, परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा की, परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा की, परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा की, परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा की, परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा की, सत्संगों की, सत्संगों की, सत्संगों की। वंदे पुरुषोत्तमम,
पुरुषोत्तम वन्दे आर्य पितृम् वन्दे आर्य वन्दे मातृवर्गन् वन्दे मातृवर्गं वन्दे अहं कृष्टि दैवतम् वन्दे अहं वन्दे पुरुषोत्तमम् वन्दे पुरुषोत्तम वन्दे पुरुषोत्तमम् वन्दे पुरुषोत्तम वन्दे पुरुषोत्तमम् वन्दे पुरुषोत्तम परम प्रेममयी श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय जय गुरु सबाई জয় গুরু